नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैंने वादा किया था कि जल्द ही आपको मैं ऑफ ग्रिड लाइफस्टाइल की टूर करवाऊंगा। और मैंने आपको वादा भी किया है कि जो लोग पूर्ण रूप से अर्बन हैं, जो पूर्ण रूप से रैट रेस में हैं, वो भी रैट रेस को छोड़ करके टाउन में शिफ्ट हुए हैं, तो वो वहाँ पे भी मैं जाने वाला हूँ। पर ये प्रैक्टिकली आज जो लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई संभव नहीं है ऑफ ग्रिड भारत में, या जिस प्रकार की आप बातें करते हो मिनिमलिज्म की और अर्बन सेटअप को छोड़ने की, रैट रेस को छोड़ने की, तो वो संभव बना है क्योंकि ये जो मेरा भांजा है, जिस व्यक्ति के साथ अभी हम संवाद करेंगे, वो मेरा भांजा है, मेरी फर्स्ट कजिन सिस्टर का बेटा है। उम्र में मुझसे बड़ा है पर मेरा भांजा है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि क्योंकि वो सिटी में था, सिटी लाइफ में था, वहीं पे रहता था, उसके बच्चे वहाँ की प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे थे और पूर्ण रूप से वहाँ था क्योंकि उसका जो एग्रेरियन बिजनेस है, सेटअप है, वो भी वहाँ था। तो ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ विलेज एनी मोर। एंड फिर उसको रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो अर्बन सेटअप है, ये जो लाइफस्टाइल है, वो ठीक नहीं है और उसमें उसको कोई जीवन की धन्यता नहीं लगी। तो वो लौट करके आ गया है और मैं उसको पूछना चाहूँगा कि भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी इधर। ये तो परमानेंटली, मैं तो चलो मेरा जो ऑफ ग्रिड हाउस है वहाँ पे दिन में जाता हूँ, पर ये तो पूर्ण रूप से यहाँ पे ही रहता है। इधर इसका देखो काऊ है और पूरा इसका एक डॉग है जो कि बार्किंग कर रहा था। जर्मन शेफर्ड है, जर्मन शेफर्ड है, तो उसको अभी अंदर किया है क्योंकि हमारे कारण वो मैंने वो अटैक नहीं करे ना, तो ये है और मुझे सूंघेगा, मेरी स्मेल ले ली और तो अभी ये कंफर्टेबल हो गया है। बिल्ली डिटैच रहती है, बिल्ली कभी, पर ये बहुत अटैच होता है। देखो इतना अटैचमेंट, इतना अटैचमेंट। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप स्वान से उसकी वफादारी सीखना पर उसका अटैचमेंट मत सीखना। और बिल्ली बड़ी डिटैच रहती है। तो क्यों रहे अनुभव पाना भाई, कैसा रहा? आप तो हिंदी बोल सकोगे। બેસીએ બેસીએ અરે ને આમ તો દાડમમાં જ ફરવી, दाड़म जो, तो उसी को ही पूछते हैं, वो अर्बन लाइफ को छोड़ करके। तो नाम इसका अजीत है। अजीत मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकता है। तो अर्बन लाइफस्टाइल उसको जीत नहीं पाई ये। और ये इसके प्रोमोगेनेट है, देखो ये प्रोमोगेनेट का बहुत बड़ा फार्म है यहाँ पे और बहुत सक्सेसफुली इसने, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ये सक्सेसफुली, मतलब आज मुझे लग रहा है कभी मैं इटाली गया था दोस्तों, तो इटाली में मैं इस प्रकार के फार्म में गया था और आज मेरे ही आसपास इस प्रकार का माहौल है। तो यार जो कॉरपोरेट और प्राइवेट जॉब कल्चर में ही जीवन की धन्यता नहीं होती है, विकास नहीं होता है, उसको ही जो डेवलपमेंट मानने की एक होड़ लगी है। ये बहुत ही बड़ी इनकम कर रहा है मेरा भांजा, बहुत ही बड़ी इनकम। देखो ये कितने प्रोमोगेनेट है और ऑर्गेनिक कर रहा है, बहुत कुछ वो ऑर्गेनिक भी कर रहा है। उसके जो वेजिटेबल्स हैं, जिस वेजिटेबल्स को वो ग्रहण करता है अपनी सब्जी के लिए, वो सब ऑर्गेनिक भी कर रहा है। अच्छा, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना। देखो ये योर सलाइवा विल गेट एक्टिव, योर माउथ विल बिकम वाटरिंग। तो बहुत ही टेस्टी है। तो मैंने जो आपको वादा किया था, हमारे जो परिवार के लोग बोल रहे थे ऑफ ग्रिड वाले, तो उनको मैं वैसे लिंक भी भेज दूंगा कमेंट में, पर अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। ये पूरा ऑफ ग्रिड पूर्णता से ये जी रहा है, ऑफ ग्रिड अर्बन सेटअप से। तो मतलब क्या तुमको लगता था जब तुम वहाँ थे सिटी में, टाउन में, तो यहाँ आने का क्यों सोचा और यहाँ आकर के अब कैसा फील हो रहा है? सिटी की लाइफ है ना, वो बहुत दौड़ धाम वाली है। और जैसे मैंने यहाँ आने का सोचा हो, तो देखो आपके कोरोना के बाद में फार्म में रहने आ गया। कोरोना की जो स्थिति आई वो पहले से ही उसके कारण ही आई, जो ऑक्सीजन की कमी और जो पौधे निकल रहे हैं और जो कुदरत के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं आज के लोग सब, उसके कारण ही आज सबकी परिस्थिति बनी हुई है। जो दवाइयाँ चल रही है, सब चल रहा है। जो पशु और जो वनस्पति सृष्टि है, उससे जो लगाव था फार्मर का, वो निकल गया है और इनके कारण हमें आज कई परिस्थितियाँ भुगतनी पड़ती है।
तो इसके कारण फिर कोरोना आया तो फिर सब धंधे बंद हो गए। सिटी में सब लोग गांव में ही आ गए। तो पहले से ही हमारी संस्कृति में भी था और पहले से लोग बोल रहे हैं गांव का है वही श्रेष्ठ है, और गांव में ही सबकी खाने का है, पीने का है, हवा है, सब स्वच्छ रहती है। तो फिर जो कोरोना के बाद तो गांव में आए, फिर ये खेती सबकी, तो फिर इसमें ही लगे रहे, तो फिर सिटी में जाने का कोई कारण ही नहीं है। और उसका जो हवामान, वातावरण, गांव में जो एक दूसरे लोग बैठते उठते हैं, जिससे कारण मानस की आज जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, सब लोग जो पैसेदार है, सब नौकरी वाले हैं, सब आगे जा रहे हैं, पर पीछे सब छोड़ के जा रहे हैं। और जो बन रहा है, जो आज पेपर में न्यूज़ में जो आ रहा है, जो आत्महत्या कर रहे हैं जो लोग हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, तो गांव में अभी ये परिस्थिति कम है। इसका कारण है सब लोग एक दूसरे के साथ बैठते उठते हैं। इसीलिए गांव में का जीवन है ना बहुत अच्छा है। गांव में एक दूसरे को समझते हैं, नाती जाति धर्म ये से सब ऊपर है सब लोग। तो केमने की शूटिंग चाले है એટલે तो दोस्तों एक गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो अभी मेरे को कट करना पड़ेगा, पर फिर मैं डिटेल में आपको पूरा यहाँ का एक्सप्लेनेशन करूँगा और पूरा वीडियो 50 मिनट का जो हम शूट कर रहे हैं। थैंक यू। ના દંભના પાખંડ વાત કરીશું હૃદયની છોવીને। તો ગઈકાલે જે તમે વિડીયો જોયો ને મિત્રો, એ મારા ભાણેજનું ખેતર છે, અને ગઈકાલે હું ભાણેજના ખેતરમાં ગયો હતો। તો એ ઓફ ગ્રીડ જીવી રહ્યો છે। એને કહ્યું એમ એ પહેલાં શહેરી જીવનનો હિસ્સો હતો, રેટ રેસનો હિસ્સો હતો, અર્બન વ્યવસ્થાઓનો હિસ્સો હતો, પરંતુ કોરોના કાળમાં અમારી આજુબાજુ ઘણા બધા સ્વજન ટપોટપ મચ્છરની દવા તમે ચાલુ કરો અને મચ્છર ટપોટપ તમારા રૂમમાં મરવા લાગે, એમ ડાયાબિટીસવાળા, બ્લડ પ્રેશરવાળા થોડીક વાર પવન આવશે સહન કરી લેજો, તરસ લાગી છે પાણી પી અને વૃક્ષનો જે અમારો કુદરતી નેચરલ સ્ટુડિયો છે ત્યાં પહોંચી રહ્યો છું। તો પ્લીઝ 1-2 મિનિટ આ પવનને સહન કરી લેજો। હું ત્રાસું ચાલું છું કે એ પવન બહુ ઓછામાં ઓછો નડે। તો ગઈકાલે ભાણેજના ત્યાં ગયો અને અમારો એવો ભાણો છે, ભારતની સડી ગયેલી એક્સપાયર થઈ ગયેલી સામાજિક કૌટુંબિક વ્યવસ્થાઓ, મૂડીવાદી માળખાઓ, સ્વાર્થના કારણે ખતમ થઈ ગયેલી વ્યવસ્થાઓમાં હજુ પણ તમે પોતાનો કહી શકો, ખરા અર્થમાં સંબંધી કહી શકો। સંબંધની વ્યાખ્યા છે ને સમ અનુબંધ, એટલે દરેકને સંબંધી ન કહેવાય, દરેકને સંબંધી ન કહેવાય, સમ અનુબંધ, સમાન ભાવે। કોઈ પોતાને મોટો માને, તમને નાના માને, એવા કોઈ તમારા સંબંધી નથી હોતા। એવું કહી શકાય કે वो आपको मतलब તમે એને ઓળખો છો અને એ તમને ઓળખે છે। તો કોરોના કાળમાં ભાણાને ખબર પડી ગઈ, માંડલ કરી અને એક નગર છે, નગરપાલિકા છે, ત્યાં કદાચ મતલબ એક અર્બન જ સેટઅપ જોઈ લો ને। હવે તો ભારતના નગર કે નાના નાના સિટીઝ, તો ભાણો ત્યાં મકાન લેવાનું વિચારતો હતો, કદાચ લઈ લીધું હતું મને, પણ ટૂંકમાં એ પૂર્ણરૂપે અર્બન થતો હતો। પણ કોરોના કાળમાં ભાણાને સમજાઈ ગયું સંસારની ક્ષણભંગુરતા, નાનકડા જીવનની નિરર્થકતા, અને ફરીથી પોતાની પત્ની અને 2 બાળકો સાથે આ અબ લોટ ચલે પિક્ચરની જેમ માદરે વતન પોતાના ગામમાં પાછો ફર્યો। બાગાયત ખેતીની શરૂઆત કરી, પ્રાકૃતિક ખેતીની શરૂઆત કરી, પશુપાલનની શરૂઆત કરી, અને સૌથી મોટી ક્રાંતિ એને એ કરી કે એ સડી ગયેલી સામાજિક વ્યવસ્થાઓના માળખાઓથી દૂર થઈ અને ઓફ ગ્રીડ જીવન જીવવા લાગ્યો। ઓફ ગ્રીડ જીવન એટલે મિત્રો ભુરિયાઓમાં તો આ જીવનશૈલી બહુ લોકપ્રિય છે। એ લોકો જંગલોમાં, સમુદ્રમાં, નિર્જન ટાપુઓ ઉપર, પણ ભારતમાં આપણી પાસે એવું તો બધું નથી। 150 કરોડ કીડા મકોડાઓ છે આ દેશમાં, વસ્તી વધારો છે, પણ ભાણો મારો કમસે કમ ખેતરોમાં ચાલ્યો ગયો ને પૂર્ણ રીતે।
પૂર્ણ રીતે ખેતરમાં જ વસવાટ, એનું તમામ ગામ સાથે લેવા દેવા જ નહીં. ક્યારેક કંઈક કામ હોય, મારી બહેન, મારી પિતરાઈ બહેન, માય ફર્સ્ટ કઝિન જે ગામમાં રહે, મારા બનેવીને બંને, ત્યાં કામ વસાત આવે. બાકી બધો જ સમય એ ફાર્મ ઉપર રહેવા લાગ્યો. એટલે અને એક બીજી બહુ મસ્ત વાત કરી મિત્રો મારા ભાણાએ મને, કે મામા ફેમિલી ડૉક્ટર હોય ને એ રીતે આવનારા દિવસોમાં ફેમિલી ફાર્મર હશે. ફેમિલી ડૉક્ટર જેમ તમારા નાના મોટા રોગ દવા દારૂ કરે, એમ ફેમિલી ફાર્મર, કેમ કે જે શહેરમાં જ્યાં ત્યાં ઓર્ગેનિક પ્રાકૃતિક ખેતીના નામે વસ્તુઓ વેચાય છે, શહેરમાં જે તે ચોક ઉપર જે વસ્તુઓ વેચાય છે એને મને કહ્યું કે એમાં તો લોકોને વિશ્વાસ નથી, કેમ કે ઘણું બધું ઓર્ગેનિકના નામે પણ શુદ્ધ હોતું નથી. તો લોકોને જોઈએ છે પોતાનો ફેમિલી ફાર્મર, જેની પાસે જઈ અને લોકો શુદ્ધ ફર્ટિલાઇઝર પેસ્ટિસાઇડ્સ વગરનું સંપૂર્ણ જે ભોજન હોય, કેમ કે તમે પરિમલ નથવાણી હોય, અદાણી અંબાણી હોય, પણ પેસ્ટિસાઇડ અને ફર્ટિલાઇઝરવાળા ખાવાના કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય તો સારું ન રહે. આ એક નિર્વિવાદિત સત્ય છે, હકીકત છે. તો સારું નિરોગી સંપૂર્ણ જીવવા માટે એક શુદ્ધ ભોજનની જરૂર પડે, શાકભાજીની જરૂર પડે, પ્રાકૃતિક ખેતીથી ઉત્પન્ન થયેલા ફળોની, શાકભાજીની જરૂર પડે. તો ભાણુભાઈ મને વાત કરી કે મામા આવનારા દિવસોમાં ફેમિલી ફાર્મર હશે. એને મને કહ્યું કે અમુક લોકો ઓલરેડી એને પણ ઓફર કરી રહ્યા છે કે અમને તમારા ખેતરનો એક વીઘાનો હિસ્સો આપો. કેમ કે જે લોકો ઉદ્યોગપતિ છે, ખૂબ પૈસા છે, અમદાવાદમાં છે, મહાનગરમાં છે, એમની પાસે પૈસા તો છે, પણ સુકૂન શાંતિ માટે પણ એમને શહેરથી દૂર જવાની જરૂર છે. પોતાના બાળકોને ગ્રામ્ય જીવન શું, પ્રકૃતિ શું, એટલે વીકેન્ડ હોમનો તમને કન્સેપ્ટ ખબર જ છે કે લોકો અમદાવાદથી દૂર, વડોદરાથી દૂર, સુરતથી દૂર, રાજકોટથી દૂર ગામડામાં એક મકાન બનાવે જ્યાં શાંતિ સુકૂન માટે અમુક વાર જાય. તો ભાણાને પણ ઘણાએ કીધું કે એક વીઘો જમીન તમારી એમાં અમને લીઝ ઉપર આપો. અને આવું ઘણું બધું ચાલી રહ્યું છે, એન્ડ ધેટ્સ ગુડ. આનંદની વાત છે કે અર્બન લોકો પણ ફરીથી રૂરલ બની રહ્યા છે. રૂરલથી પણ ઘણા આગળ ઓફ ગ્રીડ. રૂરલમાં તો હજુ પણ તમે ગામડામાં ચીંગુર મરકટ, કીડા મકોડા, કીટ પતંગિયા, ચામાચીડિયા જેવા લોકોની વચ્ચે છો, પણ ઓફ ગ્રીડમાં તો તમે આ બધાયથી દૂર. એટલે ઠીક છે, બધા ફાયદા ભાણાએ કયા. કોરોના કાળમાં એ આવ્યો, એને સમજાઈ ગયું કે અંતે ગામડું. આનંદની વાત મિત્રો એ છે કે બાજારવાદી, મૂડીવાદી, કેપિટલિસ્ટ લોકોની એક જે પ્રાઇવેટ સ્કૂલની વ્યવસ્થા છે એમાંથી પણ ભાણો નીકળ્યો. નહીં તો ભણાવવા માટે જ માંડલ છે અને હજુ અમદાવાદ જશે, આ પ્રકારનો માહોલ હતો. પણ આજે એનો દીકરો સરકારી શાળામાં શિક્ષણ લઈ રહ્યો છે. અને બહુ ભાણાને હવે હોમ સ્કૂલિંગ જેવું જ છે, બહુ પડી નથી, એને ખબર છે. સાહેબ 2 એકરમાંથી 50 લાખની આવક લેશે મારો ભાણો. શિક્ષણ બધું શું એને અક્ષર જ્ઞાન માટે જરૂરી છે, બાકી અંતે તો તમને ક્લાર્ક જ બનાવે ને, ગુલામી જ કરાવે ને. તો મારો ભાણો આ બધી વ્યવસ્થાઓમાંથી નીકળી ગયો. મેં તમને વાયદો કર્યો હતો કે હું પ્રેક્ટિકલી બતાવીશ. ઘણા લોકો કહે છે ને તમે કહો એવું ન હોય. જો આ મેં પહેલું તમને ઓફ ગ્રીડ બતાવી દીધું. હજુ ઘણા ઓફ ગ્રીડ લોકો છે, પણ પિતાજીની સારવાર પૂરી થાય એટલે હું ત્યાં જઈશ. અને હવે ઘણા લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ ઠીક, આમને તો ગામડામાં જમીન ખેતી એટલે અમારે કંઈ નથી. તો પૂર્ણ શહેરી અર્બન લોકો પણ મારા મિત્રો પહાડોમાં જઈને રહે છે, મિનિમલિસ્ટિક બની ઓછી જરૂરિયાતોમાં, અને નાના નાના ટાઉનમાં. કેમ કે હવે તો ઓનલાઈન કામ છે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો જમાનો છે, એટલે તમે ગમે ત્યાંથી કામ કરો, તમે પહાડોમાંથી કરો, જંગલોમાં નેટ કનેક્ટિવિટી હોવી જોઈએ.
તો આવા પરિવારની પણ હું તમને મુલાકાત કરાવીશ આગામી દિવસોમાં. એટલે હું જે વાતો કરું છું એ પાયા વિહોણી વાત નથી કરતો, વાસ્તવિક વાતો કરું છું. એટલે એક તો મેં તમને મળાવી દીધું ઓફ ગ્રીડવાળું. બીજું મિત્રો, સૌથી સારી બાબત એ બની કે ભાણાએ પણ બધા રંગ જોયા. હમણાં હું અહીંયા ચાલીને આવતો હતો, અમારા 71 વર્ષના વૃદ્ધ, ખૂબ પૈસાવાન પરિવારમાંથી આવે, અને હમણાં એકાદ વર્ષથી બેંકરપ્ટ થયા. ડિટેલમાં મારે નથી જવું, પણ બધાને ખબર છે જે ઓળખે છે એને, કે એકાદ વર્ષમાં 2 વર્ષમાં એવા ઘટનાક્રમ બન્યા કે એ લોકો રોડ ઉપર છે. તો 70 વર્ષ સુધી જે લોકો જ્યારે પણ એ લગ્નના મંડપમાં જાય, મેળાવડામાં જાય, સંબંધીઓમાં જાય, તો જે એમને આમ સલામ મારતા હતા, કુર્નિશ બજાવતા હતા, એમનું સ્વાગત કરતા હતા, એ બધા દૂર થઈ ગયા. એટલે અત્યારમાં મારી જોડે અહીંયા વરડ ઠાળવતા હતા કે ભત્રીજાઓ મારો લાભ લીધો, કાકાના નામે ચરી ખાધું, એ ભત્રીજાઓ આજે 10 લાખ આપવા તૈયાર નથી, 5 લાખ આપવા તૈયાર નથી. મેં એમને કીધું કે તમે કાકા હજુ નવા ગરીબ થયા છો, હજુ તો તમને આ સંસાર સમજ પડે. અને બીજું મેં કહ્યું કે સારું છે, કમસે કમ તમારા મૃત્યુ પહેલાં તમે એકવાર આ અનુભવ કર્યો, નહીં તો તમને એવું લાગોત કે જીવન તો આવું ઇન્દ્રલોક જેવું હોય ને મજા ને બધેમાં. એવું નથી હોતું. જીવનની હકીકતોથી કમસે કમ તમે મૃત્યુ પહેલાં વાકેફ થાય. અમે તો નાના પણ થઈ ગયા. અમારો ભાણો, એને પણ આ અનુભવ કર્યો. એટલે ભાણો ક્લિયર હતો મારો, કે કાકા કાકી, મામા મામી, ફઈબાન ફુવાન, માસાન માસીન સડી ગયેલી, એક્સપાયર થઈ ગયેલી વ્યવસ્થાઓમાં કોઈનું નથી. તમારા સહોદર તમારી સાથે જન્મેલા પણ તમારા નથી. અને એમાં એમનો દોષ નથી. આપણે બધા એવી વ્યવસ્થાઓનો હિસ્સો છીએ જ્યાં વ્યવસ્થાઓ આપણને એકબીજાથી દૂર કરી રહી છે. દોષ આપણો નથી, દોષ છે આ મૂડીવાદી વ્યવસ્થાઓનો. કેમ કે પૈસાના ત્રાજવેથી જ્યારથી માણસને તોલવાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી આ બધું આપણી. નહીં તો આ વ્યવસ્થાઓ, કાકા કાકી, મામા મામી, ફઈબા ફુવા, માસા માસી, આ બધી વ્યવસ્થાઓ જીવનના ઉતાર ચઢાવમાં તમને હૂંફ મળે, પ્રેમ મળે. પૈસાની જરૂર નથી હોતી, માણસને હૂંફની જરૂર હોય છે. એટલે ભાણાએ પણ એ અનુભવ્યું, એક તબક્કે અનુભવી લીધું, અને અત્યારે તો ખૂબ, મેં કહ્યું ને, 2 એકરમાં અધધ ઇન્કમ કરી રહ્યો છે. વિસ્તારના ખેડૂતો માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત્ર છે. આર્થિક રીતે ખૂબ જ સક્ષમ છે. પણ એને એ અનુભવી લીધું નાનપણ. એટલે એને ખબર હતી કે હવે હટો, હવે એકલું રહેવું છે, હવે પરિવાર જોડે રહેવું છે, માતા પિતા જોડે રહેવું છે. એટલે ખેતરમાં તમે એકલા થાઓ ને એટલે સૌથી મોટો ફાયદો મિત્રો એ થાય કે સડી ગયેલી સામાજિક વ્યવસ્થાની જે દુર્ગંધ છે, ઝીંગુર મરકટ, કીડા મકોડા, કીટ પતંગિયા, જેમાં ચામાચીડિયા જેવા જે સ્વાર્થથી જેના ગમોઠા ગંધાય છે, એવા લોકોથી તમે દૂર થઈ જાઓ. ભારતના સનાતનમાં કહે છે ને કે તુજ સચ્ચિદાનંદ, તુજ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ. તો તમારું પોતાનું જે આનંદ સ્વરૂપ છે, વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, એમાં સ્થિત થવા માટે પણ તમારે એકલું થવું પડે. હું જો અહીંયા કલાકો સુધી એકલો હોઉં તો હું ચિંતન કરું, મનન કરું, હું વિશ્લેષણ કરું. પેલું તમે સતત મેળાવડામાં રહો, સતત દોડધામમાં રહો, એટલે તમે ક્યારેય પોતાની જાત સાથે સંવાદ નથી કરી શકતા. ને અંદરનો અવાજ, આપણે નાના સુખ માટે જે બહાર સુખની શોધ કરીએ છીએ ને, સંબંધોમાં, ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોમાં, એ બધું એટલા માટે કરીએ છીએ કે આપણે આપણા પોતાના આત્મ સ્વરૂપ સુધી જતા જ નથી. એના માટે એકાંત જોઈએ, એકાંત આપણને મળતો નથી. એટલે આ બધી વ્યવસ્થાઓથી ભાણો હટ્યો, એટલે એકાંતમાં રહેવા લાગ્યો, એના પરિવાર જોડે, સોશિયલ મીડિયાથી પણ દૂર, રિયલ લાઈફ કોન્વર્સેશન કરવા લાગ્યો. એનું લગ્ન જીવન ખીલી ઉઠ્યું. એનો બધો સમય એની પત્ની, બાળકો, માતા પિતા, વર્ગ, ખેતી, ગાય પણ રાખે છે. ત્યાં એમનો એક મસ્ત કૂતરો છે. કૂતરો શબ્દ નથી બોલતો, શ્વાન, એક શ્વાન છે રોકી કરીને, એની સાથે એના બાળકો રમે. હોમ સ્કૂલિંગ, આખો દિવસ ઓફ ગ્રીડ હોમ સ્કૂલિંગ ચાલી રહ્યું છે. અતત આવક પણ મળી રહી છે. અને સૌથી મોટો ફાયદો મેં કહ્યો ને કે તમારી જાત, તમારું પોતાનું જે, તમે ખુદ અરબી સમુદ્ર છો ભાઈ, તમે આનંદનો સાગર છો. પણ બહાર જે નાના સુખોની પાછળ આપણે દોડીએ છીએ ને, એટલા માટે કે આપણે આપણા પોતાના વાસ્તવિક આનંદ સ્વરૂપથી પરિચિત નથી મિત્રો. એટલે મારા ભાણેજે પોતાના જ આનંદ સ્વરૂપનો અનુભવ કર્યો. એટલે ઓફગ્રીડ થવાથી સૌથી મોટો ફાયદો એ થાય કે તમે તમારી જાત સાથે રહો. વિપસ્સના ધ્યાન 10 દિવસ માણસ કરે પછી કેમ એકદમ સ્વચ્છ નિર્મળ થઈ જાય છે? કેમ કે જ્યાં સુધી આ મનહૂસ ઘટિયા, ઝીંગુર મરકટ, કીડા મકોડા, કીટ પતંગિયા, ચામાચીડિયા જેવા લોકો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, ઈર્ષા, દ્વેષ આવા ભાવ સાથે તમારી આજુબાજુ હશે ને, અને આ બધા એ જ લોકો છે જે તમારા લગ્નમાં તમારા ઘરે ગુલાબજાંબુ કાલાજામ નક્કી કરવા આવશે, દુઃખમાં નથી રહેતા. એટલે ભાણિયાએ એ પણ સમજી લીધું. એટલે હટ્યો મારો ભાણિયો અને પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર થયો, વાસ્તવમાં સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ બન્યો.
અને તમારે પણ જો આ પોતાના આનંદ સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો હોય તો ધ્યાન કરો, એકલા રહો, એકલા 1-2 કલાક પોતાની જાત સાથે વનવગડામાં રહો તો તમારા નિજાનંદનો અનુભવ કરશો, તમારી જાત સાથે સંવાદ થશે અને તમને સમજાઈ જશે કે આ મિથ્યા જે બધા અવાજ છે ને એના કારણે આપણે દુઃખી હતા. તમે જીવન સરળ છે, જીવન આનંદ સ્વરૂપ છે, પણ તમે બહારના અવાજને બંધ નથી કરી શકતા, એના કારણે સતત દુઃખનો અનુભવ કરો છો. તો લવ યુ ઓલ, લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ. હાઇપ માય વિડીયો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વિગત મળશે, યુપીઆઈ આઈડી છે જ્યાંથી તમે મને સહયોગ કરો છો, નીચે મેલ આઈડી છે જ્યાંથી કાઉન્સેલિંગ કોલ સેવાનો લાભ લેવા સંપર્ક કરી શકો. અને બાકીના લોકો લાઇક કરે, શેર કરે, સબસ્ક્રાઇબ કરે, વિડીયો હાઇપ કરે, કમેન્ટ કરે. કમેન્ટથી વધુને વધુ લોકો સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. લવ યુ ઓલ, લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ. હાઇપ માય વિડીયો સપોર્ટ કરજો, સહયોગ કરજો, કેમ કે આ ચેનલ તમારા સપોર્ટ અને સહયોગથી ચાલે છે.